Здесь упругими элементами являются из пластиковые такие зигзагообразные пластинки. Когда у вас здесь мы вращение останавливаем за счет нажатия. Так вот останавливаем. Это модель. Потом есть электрические модели, которая показывает. Вот сегментальные диски, например, это, например, сейчас подобно этим пластинкам уже другой формы упругие элементы. Очень много зависит от формы и свойства этих элементов. Особенно их делают из углеводородной стали, 65П. Это потом, вы видите, там, дальше производство. Это модели пока. Значит, видите, из пластика тоже делают. Это тоже модель. Здесь эта модель мы проверяем. Это является замедлитель и стабилизатор скорости, и который замедляет, например, движение. Так? Без колодок. Без трения, скольжения, сухого скольжения. Есть такой вариант, есть вариант, например, эксцентрический подшипник, который может часто использоваться для, скажем, соединения. Понимаете, вот так вот. Он дает прямую вот эти модели. Остальные модели расположены в университете. А непосредственно на заводе, если у вас интерес будет, вот там, значит, вы можете увидеть. Внутри здесь находится сегментальные диски, вот типа этого, так, вот такие диски, но они больших размеров, так, вы то, что видели здесь, пластинки деформируясь, останавливает вращающийся вал, здесь сегментальные диски, это более жесткие, более сильные, здесь суппортом создается давление, и они останавливают вращающийся диск, замедляют, стабилизируют скорость и останавливают. 3 в одном функции. Это очень важно, поскольку если биомеханику рассмотреть, движение и торможение человека, там тоже присутствует, значит, погашение кинетической энергии, происходит деформация мышц, тканей. Вот биомеханика здесь работает так, человек до сих пор, честно говоря, не знает, почему он тормозит, почему он двигается. Если глубже копаться, там происходит сложный процесс. Вот у нас это упрощено, потому что для человеческого организма не присуще для органов человека вращающее движение, только колебательно, вы не сможете вращать. А у нас вращающее движение помогает нам еще улучшить эти технико-экономические, вообще технические характеристики. Формироваться, у него внутренняя потенциальная энергия меняется, так? Тепловая не увеличивается, как пружина обычно. Мы вот по патенту, то, что мы делаем, именно показали пружину, так? То есть говорите, что эти тормоза никогда не разогреются? До 60 градусов. Мы тут 120 минут их давили на них, до 60. Когда как за счет трения скольжения колодок до 1000 градусов даже нагревают. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლაბორატორიაში, სადაც აი პატენტი, რომელიც რამზანი გაიტიმირომა როდეიცვა, ეს ამ პატენტის დაცვა იყო ჯერ ლაბორატორიის იმით პირობებში. Мере агебули. Скажи, что здесь подшипник. Ხო, я вот объясняю. Да, ეს ლაბორატორიული არის. იქ არის შიგნით პაჩივნიკი და ეს არის უკვე პლასმასის, მაგრამ ეხლა ჩვენ დანადგარში რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, არის აი ასეთი, ეს არის მეტალი, ხო, მეტალი არის 65G, 75G, ისა ფოლადი, და უგლეროდная სტალი. ხო, რომელიც მუშაობს, ამაში არის ჩაცმული ისა
პაჩინიკი საკისი არის გარეთ არის ხო გარეთ არის და როცა აი ყველა მანქანას უღენია სუპორტი რომელიც აწვება ეს სუპორტი აწვება ამ პაში სუპორტი აწვება გარედან არ ზევიდან აი ზევიდან და ეგ ხოდა ის პაჩინიკი შარიგები რო არის ეხლა ის პაჩინიკისა აჩერებს ხო ნუ მიჩვენი თავს და დანარჩენი სტუდიაში დანარჩენი სტუდიაში ხო თავარი ეხლა საიდან მოვიდა ესა თქვა ეს გამოგონება არის ეს პატენტი აი აბა ეს არის შარიკები ხო პაჩინიკი შარიკები აი უყურეთ აი უყურეთ აი ბუნებიდან არის აღებული აი ეს არის პრუჟინები აი მე რო გაჩვენებ აი ეს არის პრუჟინები და აი ეს არის შარიკები საკისარი მეტი არაფერი ისეთი არ არის ბუნებიდან არის აღებული ერთადი აქ რა არის რომ ეს არის გარემოსთან შეფარდებით რომ ესე იგი 1000-ჯერ მეტი მავნებელ იმას ნაწილაკებს გამოყოფს ვიდრე გამონაბოლქვი 1000-ჯერ უფრო მავნეს ხო და ეს არის ჯერთი ბუნებრივ იმასთან გაკეთებული რომ შემდგომში თან არ მოიწავლოს აერი და მოსახლეობა და თან გადადის მწვანე ენერგიაზე საერთოდ ყველაფერი და ასევე ტექნიკას მწვანე სამის ო მაგარი ეს არის მანქანის ის ნაწილი რომელსაც ხუნდები ერთ სადაც აჩერებს რა მანქანა აჩერებს ამას ეხლა ეს შეერთრენად არის რომ ეს რა თქმა უნდა მათი მოთხოვნაც იყო ავტოწარმოებლების რომ ეს ისეთ რაინად გაკეთდეს ესა რომ არ გადაკეთდეს თვითონ მანქანა და ქარხანაში რაიმის შანსი და ის პირდაპირ დაჯდეს შანსზე რა ამიტომ ამას ცალკე ქარხანა იმუშავდა შეუძლია ვოლვოსთვის შეუძლია მერსედესთვის შეუძლია მატარებლისთვის შეიძლება ყველასთვის ესე იგი გაკეთდეს ეს ეხლა ან ძირითადად აგერა დააწვევი აი სუპო აი იქ ხო არის რომ ხუნდები ესე ხუნდები ხო და ეს მოუჭას და ცხელდება და ხაყუმი და ისე აქ არის ეს რა ქვია საკისრების ის არის აი ჩასმული აი როგორ და საკისრები აგერ იქ აი საკისრები ხო აი ახლა ერთ ადგილზე დააწვევა ერთ ადგილზე არანაირად ესე იგი ეს არც ხურდება არც არაფერი და თავისთავად თანაც თანაბრად ამელებს აი შენელება თანაბრად და არის ფიქრობთ რომ ეს საკისრები რო არის და ისა ესე უცბად ვერ იმაზე უფრო ესე იგი ბევრად უფრო ახლო აჩერებს და უფრო თანაბრად და უფრო ისა ვიდრე ამიტომ ხშირად ხდება რომ მოწყვეტა ხდება როდესაც კეთრი გაჩერება მანქანას და უფრო უარესი არის და ავარიულ სიტუაციას აქ გამორიცხული ეხლა აქ არის უცბად გაჩერებიას ფასტუმოისურს დაუშვათ ძლიერად დააწვევ მაგრამ ესე იგი მაინც იგივე რამდენად დაცული ესო დაუშვათ ეგ საკისარი არ დაიშალა ნამდვილად ეგ ესე იგი გამოცდა გაიარა ამან გამოცდები გაიარა ამან გარკვეული გამოცდები გაიარა და არანაირი საკისრების დაშლა არ ხდება ესე გამოცდა მოხდა იქ ეხლა მე იქ ხუცლები იმედო იქ გამზადებული მქონდა და წავიკითხავ და უცებ ეხლა მას ო და შემდგომში მე ალბათ ამას უფრო კარგად ავხსნი შემდგომში და რომ აქ არანაირი საკისრები არ იშლება ანა პირიქით ეს არის ნელი ისა და თანაც ესე იგი აი სამი იმას ასრულებს ეს გაიგე სამი ესე იგი არის შენელება კიდე კომპლექსი იმაში ხდება შემანელები ახლა მაინც თქვენს რომ სულ მანქანას არ ჭირდება ისა შემანელებელია მაგრამ
შენ და რაღაცა თვლით რომ იხაც ცუდი არ იქნება თუ გაგედას პატარა რაღაც მოწყობილობა და შენელება რომ თქვა როდესაც ისეთ ადგილებზე მაგალითად სერპანტინებზე და მოძრაობდა რაღაცა და ეხლა იქ მაინც საჭიროა შენელება ესე იგი შენ რაც არ უნდა შეიძლება ტორმუზი აღიზან რაღაცამ გაუშვას რა ის დამატებით ის იქნება შემაჩერებელი ეს ისა რა სიჩქარეს არ დააგდებს ისა იმათ რომ არ მოუმატებს სიჩქარეს ასევე ის კარგიერი და ძიმე მანქანებს დიდ მანქანებს ხო ის აუცილებელია ამით სამართლიანი იქნება ჩემი სტუდიაში და ერთი ეს მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო. დღეს ტელეკომპანია PKTV-ის ეთერში გვაქვს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება რუბრიკით განათლება და მეცნიერება და დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ინოვაციურ გამოგონებაზე, კერძოდ ერთ-ერთ ინოვაციურ გამოგონებაზე, რომელიც საქართველოში ინერგება და საქართველოში მოხდა მისი ტექნიკური გამოცდაც, მისი ყველანაირი და ერთ-ერთი და საქართველოში იქნა პირველად ამ გამოგონებაზე მოპოვებული პატენტი დაპატენტებულია საქართველოში და საქართველოს მერე ყველაზე საამაყო ის არის, რომ პატენტები მიიღო გერმანიაში, პატენტი მიიღო შვეციაში, შვედეთში, ანუ მერსედესის და ვოლვოს ქარხნებმა გასცეს პატენტები და დაინტერესდნენ და ისინი ფიქრობენ, რომ საკმაოდ სერიოზულ წარმოებაში ჩაეყაროს საქართველოში საფუძველი და მოხდეს საქართველოსთვის ეს ხო საამაყო იქნება საქართველოს მანქანათმშენებლობის ისტორიაში, ხო, რომ ერთ-ერთი გამოგონება. კერძოდ რა გამოგონებაზეა საუბარი? აქ არის ლაპარაკი მუხრუჭზე. ეგრეთ წოდებულ მწვანე მუხრუჭზე და მწვანეს იმიტომ არქმევენ ამ მუხრუჭს ჩვენ გამოგონებლები და ამ ინოვაციის ავტორები, იმიტომ არქმევენ, რომ ის არის ეკოლოგიურად სუფთა, როგორც მოეხსენება გათვითცნობიერებულ ადამიანს ამ დარგში, ტექნიკურ დარგში, მუხრუჭების საკმაოდ მავნე ნივთიერებებს გამოყოფს უშუალოდ მუშაობის პერიოდში. ის მუხრუჭები, რა მუხრუჭების მუშაობს დღეს მანქანებში, მატარებლებში და ეს არის დაწოლითი ჰიდრავლიკური მუხრუჭები, რომლებიც ძირითადად ხახუნის ძალაზეა დამყარებული და მექანიკა, ფიზიკის მექანიკის დარგი ვისაც უსწავლია კარგად, ყველამ კარგად იცის, რომ ხახუნია ეს ზუსტად ის, რაც მოძრავსაგან საჩერებს, ხო? მაგრამ აქ სულ სხვა საქმესთან აგვაქვს საქმე, აქ არ არის იმდენად ხახუნზე ლაპარაკი, აქ ცოტა სხვა პრინციპზეა აგებული. გვაჩვენეს გამოგონებლებმა, რომ ადამიანი როგორც ახერხებს დამუხრუჭებას, ანუ ადამიანის ანატომიური მოწყობილობა, აქ ზუსტად ამ პრინციპით ხდება აქაც მუხრუჭი, ეს ცოტა გასაოცარიც არის პირველად ვინც ისმენს მისთვის, მაგრამ ამას ჩვენ ამ გადაცემაში შევძლებთ, რომ აგიხსნათ. მე მინდა რომ გაგაცნოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, უშუალოდ ამ გამოგონების ავტორი და იდეის ავტორი, ასე ვთქვათ, გახლავთ ბატონი რამზან გაიტიმიროვი. ეს ბატონი არის ეროვნებით ჩეჩენი, ცხოვრობს თბილისში, ცხოვრობს საქართველოში. ზუსტად მის
ოჯახში ხდება ახლა ამის ჩაწერა. ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ პრეზენტაცია ამ გამოგონების პრეზენტაცია სთავესწარით ჩვენ ტელევიზია საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში და იქ ავეცადეთ და დავინტერესდით ამ ეგრეთ წოდებული თვითონ ბატონი რამზანი გვეუბნება რომ ეს არის ქართული გამოგონება და საქართველოს უნდა ისარგებლოს ამითიო იმდენად შეყვარებულია ჩვენს ქვეყანაზე ხო და სხვა შორის ქართველებზე ბევრად უფრო დიდი პატრიოტი აღმოჩნდა ჩეჩენი კაცი ჩვენ მას დიდ მადლობას ვუხდით ამისთვის და ძალიან საინტერესო იყო ის პრეზენტაციაც და ამ პრეზენტაციის პრეზენტაციამ შექმნა იმის ფონი, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესი გამოვთქვით და გვინდა რომ ჩავწეროთ ეს ხალხი და ფართ საზოგადოებას ვამსვნოთ ამ გამოგონების შესახებ. ბატონი რამზან გაიტიმიროვი გახლავთ აკადემიკოსი, ფიზიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციური ტექნოლოგიების სამეცნიერო ცენტრის მთავარი კონსულტანტი. ასევე ჩვენი სტუმარია ბატონი ნუგზარ შავთვალაძე, ამ ინოვაციური ტექნოლოგიების სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი. გახლავთ ბატონი ნუგზარი, აქვე მის რეგალიებს დავამატებ იმას, რომ რა თქმა უნდა ბატონი ნუგზარი არის აკადემიკოსი და ის აგრეთვე მუშაობს საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც, თსუ-ში, როგორც STU-ში, ასევე თსუ-ში და პლუს ამას მინდა რომ ჩვენს მაყურებლებს შევახსენოთ, რომ ბატონი ნუგზარი გახლავთ უზენაესის საბჭოს წევრი, აი უზენაესის საბჭოსი, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი ადამიანი, ასე რომ დიდი საზოგადო მოღვაწე გახლავთ ბატონი ნუგზარი, რომელიც არ ისვენებს მთელ თავისი ცხოვრებას, ეწევა სამეცნიერო საქმიანობას, ეწევა პოლიტიკურ საქმიანობას და საქართველოს როგორც შეუძლია ისე ადგება მისი მოღვაწეობა. ჩვენი მესამე სტუმარი გახლავთ მურმან ჯობავა ბატონი, ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციური ტექნოლოგიების სამეცნიერო ცენტრის საექსპერიმენტო საწარმოო მიმართულების ხელმძღვანელი და ზუსტად ბატონი მურმანი გახლავთ ის, რომელმაც გამოსცადა ეს და ამზადა ეს მუხრუჭი და გამოსცადა. ამას წინათ უნივერსიტეტში როდესაც ვიყავით ჩვენ ამ პრეზენტაციაზე მან გვაჩვენა უკვე მერსედესისთვის აწყობილი ეს მოწყობილობა, სამუხრუჭე მოწყობილობა და ასე განაცხადა, რომ ჩემ მანქანიდან მოხსენია, მე უკვე кайხანია ამ მუხრუჭებით დავდივარო. ანუ ფაქტიურად თავის მანქანაზე ცდის ამას. ხო, მოკლედ, მე მინდა რომ ჩვენ მაყურებელმა კარგად იცოდეს, რომ ბატონ რამზანს უჭირს ქართულად საუბარი, ამიტომ ის ჩვენ რუსულად გვესაუბრება, რასაც ისეც განსხვავებულ სიტყვის, რომელსაც ბატონი ნუგზარი ვერ გვეტყვის, ხო, იმას ჩვენ ვეცდებით რომ გადავთარგმნოთ და ბატონი ნუგზარი ძირითადად გაგვაცნობს ამ გამოგონების არსს, მაგრამ პირველი სიტყვა მაინც მინდა რომ გადავცე ბატონ რამზანს. Здравствуйте, господин Рамзан. Я сейчас по-грузински объяснил публике, что вот эта инновация, вот это изобретение, которого вы считаетесь автором этого изобретения, да, я хочу, чтобы вы объяснили, как происходит это торможение движущего колеса. Насчет чего происходит это? Вы говорите, что там нет трения практически, да? Я вас слушал тогда, и объясните, что за изобретение. Вкратце так. Это изобретение, вопрос торможения возникло еще 5500 лет назад.
с момента возникновения гужевого транспорта времен Месопотамии. С тех пор до сегодняшнего дня торможение происходит между накладками и вращающимся ободом, так называемый сухой трень скольжения. На сегодняшний день Европейская экологическая организация устанавливает тот факт, что только в странах ЕС-27 238 тысяч смертей от торможения. По всему миру 5 миллионов получается. Но они не сильно рекламируют, потому что это опасная ситуация. Травы, которые корова кушает, это заражается, молоко грязное, вызывает рак печени. Мы все раскрыли это. Я сам являюсь председателем Кавказского экологического совета зеленых, глубже изучает проблемы. Дело в том, что все машиностроительные компании, особенно те, которые занимаются торможением, исходят из того, что кинетическая энергия движущегося транспортного средства переходит в тепловую, впоследствии чего происходит торможение. Это ошибочное понятие мы разоблачили. Во-первых, если по первому закону Ньютона, который давно забыли, 16 века закон, движущее, если приземлить его к движущим средствам, для того, чтобы его остановить, надо приложить силу, а не в тепло. Тем более, что сила является векторной величиной, противоположно может действовать, а тепло скалярное, он не имеет вообще направления в пространстве. Вот такая глупая идея. Она 5500 лет, до сих пор она работает и так далее, и так далее. Во-первых, происходит трение сухого скольжения. При этом выбрасываются мелкие частицы. Происходит нагрев. Нагрев передается при экстремальных торможениях, передается через колодки, значит, поршневые суппортные системы, из алюминия они состоят. Когда они расширяются, они клинят тормоза, так говорят. На самом деле клинят позже. Так. Перегрев происходит, изнашивание происходит. Значит, много таких моментов, которые даже происходят трещина дисков и так далее, ступиц колеса. Если возьмем другой замедлитель в качестве, а если другой замедлитель возьмем не колодками, а, скажем, вот, например, без, скажем, сухого трения скольжения, да, есть, это гидродинамические тормоза, тоже основаны на трении масла. Потом дальше есть электродинамические тормоза, точнее замедлители есть, которые основаны на токах Фуко. И те, и другие приводят к повышению температуры. Например, электродинамические тормоза приводят к повышению температуры, когда туда надо давать ток. Для автобусов крупных транспортных используется 200 ампер в час. Температура 600 градусов и выше. Как правило, остерегается установить его на пассажирские автобусы и так далее. Почему? Потому что он часто бывает сгорает там и так далее. Наша получилось так, что я чуть предысторию скажу. В 2020 году, до этого тоже я занимался и там, двигателями, 13-роторный орбитальный двигатель я сделал, и занимался тем же тормозами и так далее, мне посоветовал, попросили, занимался, пневматические, гидравлические были. Однажды, 7 января 2020 году, я смотрел литургию до утра. Когда я смотрел, все мои хозяева, они спали, а я до конца досмотрел его. И в этот момент такая идея, которая у меня была зарождена, она нашла свое место. Вот эта идея. Она в чем заключается? Вот так же, как у животных, так же, как и у людей, которые до сих пор не знают, как они ходят, так, на самом деле, и как они тормозят, тем более не знают. Вот куда девается тогда энергия кинетическая, человек, когда он останавливается? Если все машины, там, скажем, кинетическая энергия должна переходить тепло. Вот в том-то и дело, энергия движения человека при его торможении, она поглощается, есть такое энергоадсорбция понятие, она поглощается мышцами, так, и в свое время, когда нужно, потом отдается, типа пружины. У нас в качестве замедлителя служит диск, на котором, значит, установлены по периметру упругие элементы, которые при деформации, диску надо проходить эту среднюю часть, эти упругие элементы создают противоположный момент. Вы спросите, вот когда колодки сжимаются, они же большие, там сжать, создают площади можно, а вот эти упругие элементы, какие-то пружинки, что можно делать? Я вам скажу, что если говорить ньютон-метр, есть такое понятие, крутящий момент определяется, так, то
упругих элементов стали, допустим, углеродных, так, у него 10 в шестой степени ньютон на метр. Это примерно, если мы посчитали, где-то 200-300 тонн на 1 квадратный миллиметр. То есть мы имеем такими силами, что может что угодно остановить. Конечно. В этом плане, во-первых, при упругой деформации не происходят температурные градиенты, и теоретически, и экспериментально. Вот здесь сидит директор исполнительный, вот он доказал, показал, повышается температура максимум до 60 градусов. Но для скоростных, например, гоночных машин, она может повышаться до 120 градусов. Ну не странно, но не 1000 градусов, правильно? Вот для обычно автомобилей среднего класса и для автобусов мы предполагаем то, что температура не будет повышаться, не будет происходить перегрев. А если перегрева нет, то диски, вы видели, автомобили, они голые такие, да, боятся даже собак. Вот, эти диски можно закрыть, полностью закрывается, раз не перегревается, и комфортность определяется, осуществляется, и вообще никакого выброса не происходит. Если, например, европейские экологические организации исходят из того, что торможение должно быть на несколько процентов понижать выбросы, мы исключаем причину. Мы закрываем полностью, никаких выбросов нету. Комфортность, отсутствие температурного перегрева, потом, значит, отсутствие изнашивания, отсутствие выбросов и безопасность, главное, безопасность, и долговечность. Экономически намного выгодно. Например, если Brembo там выпускает сейчас это керамико-волоконный комплект таких тормозных систем, стоит $33 000, а у них пробег, они говорят, 300 000 километров, и они вместо асбеста, который вызывает рак печени, там используют другие, и там медь находится, он вызывает рак легких. От этого не улучшается. Любые частицы, которые избыточно попадают в организм, они что-то вызывают вредоносное. И этим самым происходит процесс уничтожения человечества. Мы посчитали, около 5 миллионов человек преждевременной смертью. Все скрывают это обстоятельство. Да, это очень большая проблема. Европейцы. Европейцы. В общем, мы смертность уменьшаем. Потом еще очень важный момент. Уровень развития вообще государства во многом в последнее время определяется по уровню развития технологий. Мы хотим вот эту сокровищницу Грузии нести хотя бы какое-то зерно для того, чтобы повысить уровень развития государства. Сейчас мы ведем переговоры с Volvo, с Mercedes, чтобы здесь завод построить, рабочие места. У нас рабочий будет получать 1500-2000 $2 для начала. А потом, когда еще высшего класса, еще больше, не будет уезжать. Трудоспособное население будет больше сохраняться в Грузии. Вот этот опыт будет передаваться в страны постсоветского пространства, скажем, Азербайджан, Россия, Казахстан и так далее, Северный Кавказ, будет приобщаться, и это будет развиваться. Это только торможение. А дальше у нас и трансмиссии, и другие есть, многие новые, которые мы можем дальше продолжать. Вот, в принципе, вот так вот. Главное, что это тормозное за 5500 лет не было вообще такого. Вот Мурман Джабао в своей лаборатории экспериментальной на заводе полностью единственный человек, который неотстанно за эти несколько, 4-5 лет работает, наш брат, грузин, Мигрел, вот работает неотстанно и полностью добился результатов, которые сейчас все к нам уже звонят, приходят, хотят с нами заключить договора, контракты. В этом плане я хотел бы, чтобы Джабаов сказал обязательно непосредственно то, что говорится на заводе. Это все-таки приземленно. Мы здесь модели делаем, так? Я, конечно, консультирую все вопросы, безусловно, я должен это делать. А так, самым неблагодарным, черным, грязным, скажем, трудом занимается Мурман Джабаов. Так? На самом деле, это самая благодарная работа. Самая благодарная. Это исторически запомнится на все времена. Пардон, Мурман. Პირდაპირ მომცა ესეთი დავალება ბატონმა რამზანმა, რომ თქვენ უნდა გკითხოთ ძირითადი აი ეს გამოცდის მომენტები როგორ ხდებოდა და როგორ დამზადდა ეს. იდეა ფანტასტიკურია. მე ჩემი თვალით ვნახე როგორ მუშაობს. და ვნახე კიდე თქვენს მიერ შექმნილი Mercedes-ის ეს სამუხურჭე სისტემა, რომელიც უკვე მუშაობს თქვენ მანქანაზე.
რანაირად მუშაობს ახლა აგვიხსენეთ ქართულად? რანაირად ახლა რამზანანტი რუსულად თქვა ყველაფერი როგორ მუშაობს. კი ბატონო. კი დამატებით თავარია რამზან ლაბორატორიაში და მე გადავიტანე ეს უკვე საწარმოო მოდელზე. საწარმოო იმაში. მანქანაში დავაყენეთ, გავსიჯეთ მანქანამდე. აი თქვენ რო დააყენეთ მანქანაზე ეს და რო გასინჯეთ. სამხურჭე მანძილი არ გაიზარდა? არა. ეხლა როგორ არის? თუ როგორ დააწვევი, თუ გინდა რომ გაჩერდეს, როგორც აჩერდეს მანქანა, მაშინ უფრო მაგრად ესე იგი თქვენ ამბობთ შესაძლოა სამხურჭე მანძილი კიდევ შეამციროს. შევამცირო. არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა მანძილი როგორ იქნება, თავარია გავსინჯეთ ეს ყველაფერი ისე არის მე რა უნდა ვთქვა რომ ეს გამოგონება არის ეს რევოლუცია არის რა თქმა უნდა თქვა ისა რა თქმა უნდა ეს გადავიდეს ეკოლოგიას წაადგება რა თქმა უნდა მაგრამ ახლა ჩვენ სადაც ეს ყველაფერი რო გავაკეთეთ გავსიჯეთ ახლა არის ცეხი სადღაც ეს გამოგონების ადგილი ყველაფერი ძველი განადგარები ძველი იმას იქავშოულობდით იმას ვიკადა ნუ ეს გასაგებია ტექნიკური სირქულეები გადასალახი იქნება მაგრამ მიიყვანეთ იმამდე რომ ყველაფერი დავალაგეთ ისე რომ მუშაობს და ვაჩვენებს заинтересованы в полном взаимодействии с НУГЗАРом, с университетом, техническим университетом, потом ГИЛ академиком, МЗАР академиком, мы в взаимодействии работаем. МЗАР Гугуадзе, да? Да. Тем более, что НУГЗАРом и сейчас мы переходим на более высокий уровень, уже заключение контрактов. Здесь ученые заинтересовались, да? Я как знаю, это Mercedes и Volvo очень заинтересованы. Потом нам еще некоторые компании, американские тоже, у нас, я просто напоминаю, насчет патентов. Мы не патентуем то, что, скажем, если этот патент не является таким значимым. Мы запатентовали в Европе, в 27 странах, так, запатентовали в Британии, Швейцарии, Турции, Америки, Евроазии. У нас 50 стран мира запатентовано. Сейчас понемножку мы делаем как? Мы сразу со всеми не договариваемся. Мы берем 1-2 крупных компаний, Volvo, Mercedes, ну и BMW тоже хочет с нами так. Мы вначале берем, даем каким-то права больше, но с условием, что завод будет здесь построен. Это мое условие. Патент мы не продаем. Мы сейчас на этом этапе НУГЗАР, они нам показали их техническом университете какие возможности. Мы сейчас привлекаем ученых, так, через НУГЗАР, МЗАР. Сейчас будем привлекать те технические средства, которые у нас действительно на самом деле в хорошем виде сохранены в Государственном техническом университете. Чистота, аккуратно, не стыдно показывать. В отличие от других некоторых таких заводиков, скажем. Я не говорю, белормешение там и так далее, но есть много заводов, которые сейчас как цветы вырядились, но не совсем чистые, так? А это чисто аккуратно, то, что НУГЗАР и Государственный технический университет может нам представить. Мы еще не договорились. Причем там же находится профессиональное техническое училище, которое будет одновременно готовить специалистов. Не будет готовить Северо-Кавказское. У меня корыстные цели. В чем они заключаются? Я вот обучаю вас, все делаю здесь, так, давайте Северо-Кавказ, Ингушетия, чеченцы, Дагестан, Кабардино-Балкар, тоже пусть сюда приходят, работают, обучаются и свой опыт передают в северные страны. Правильно? Вот поэтому мы так договорились, у нас все гладко идет, хорошо идет. Очень хорошо. Вот, сейчас НУГЗАР дал рецензию на мою работу, так, 90 страниц, которая была принята директором инвестиций Volvo. Вот, потом еще дальше это после него подхватились с академией Фазили, да? Фазиси. Это потом, значит, Гила Капьяни, там еще несколько профессора.
они дали более коллегиальные, что ли. Это тоже мы отправили. Вот, они хотели ускорить вопрос, я сказал, нет, вы уже ознакомьтесь, так, после этого будем с вами разговаривать. Ну, разговор, почему так стоит? Потому что они, чтобы знали, какую работу здесь провели, чтобы оценили эту работу. После этого нам уже будет, свое место мы будем иметь. Мы ни перед кем не преклоняемся и не возвышаемся. Но так, чтобы европейцы были высокомерны в отношении нас, этого мы не допустим. Мы патентовладельцы, не они, слава Богу. Поэтому мы здесь... Очень хорошо и прекрасно. Ჩვენი ხელისუფლება თუ საქმის ყურში ბატონო მგზარ. აი, ნერლელა შეყვავს. თუ არის ამის საქმის ყურში რა ესეთი რაღაც კეთდება და ნერლელა შეყვავს. ახლა მე მაგალითად უკვე ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას დაინტერესდა. ასევე თესეუს უნივერსიტეტი მე ახლა ტექნიკური უნივერსიტეტი ამ ცენტრს ხელმძღვანელობ, მაგრამ ასევე თესეუსში მე მაინტერესებს რომ ეგარი ნახევარგამთავრთა კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ადრევე მაინტერესებდა მე მანამ ამის პროექტი, მანამდე სხვა პროექტები მე მუშაობდი, ასევე მე საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი ვარ იმის როგორც ჩვენი, ისე უკრაინის. კი ბატონო. უკრაინელებთან ერთად მუშაობდი და ესე იგი ორი პროექტი მაქვს მე შეტანილი, ესე იგი მთავრობაში. ხო და ნუ მე აი ახლა რაც მიმდინარეობს ახლა მაგალითად აი დრონები და ის რა ხელა ისა და მაშინ ჩვენ ახ ვაპირებდით უკვე წარმოებას ნახეთ ახ თითქოს გამოგვიყეს კიდევაც ქარხანა, აჩერებული ქარხანა, რომელიც მოქმედო ქარხანას რაღაცა და ნუ მე რატომღაც აღარ თანხა რომელიც უნდა შემოსულიყო ინვესტიცია არ შემოუშვეს ის ინვესტიცია. ამას რაღაცა ძალიან ცუდი ამბებიც მოყვა მე მგონი არა? ამას მე ცალკე შეეხლა ამის დრო არ არის ხო და ხო მე რა თქმა უნდა ახლა სამაგური იქნება უკრაინის ჩემი აქ არის გააკეთებს ვისარიან ხო აი ახლა იქ ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ ამაზე და მალე უკრაინას ძალიან ძლიერი იარაღი იქნება. მე ვფიქრობ რომ უნდა ამით მთავრობას უნდა დაინტერესდეს და ყველანაირ ხელი ეს ახლა რატომ არის კარგი რომ ესე იგი ჩვენთან არანაირი წარმოება არ არის ეს არის საექსპორტო წარმოება ეს ხომ ექსპორტზე უნდა გავიდეს შენ ახლა ჩვენ მანქანათმცემელის არა ვართ ქვეყანა ხო მანქანათმცემელი ხო და ეს არის ეს ნაწილი ეს არის საექსპორტო პროდუქცია რომელიც მილიარდის ყოველწლიურად მილიარდი შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში სულთა ესე იგი ვალუტის სახით ხო და რა თქმა უნდა თუ ოდიში ბევრი წინადადები იყო რომ რამზანას რომ იმაში დუბაიში და მოდიო აქა ჩამოდიო აქა იცხოვრო აქა ყველაფერი უარი თქვა საქართველოში მინდაო აშენდეს ქარხანა ბატონს იმიტომს პატივს რომ ნამდვილად მე ის დაინტერესებული ნამდვილად ეროვნული კაცია ძალიან ჩვენ ახლა მე დაევზარე ამას ახლა კი არ გავიდა ესე მოდის იქიდან რომ ჩვენი გროზნოში ყოფლიდან ესე იგი იქა და ეს ბატონი რამზანი იყო რომ იტყვიან ასევე ყეჩას კი იყრიდა და დუდაევსთვის დათმო იმიტომ რომ თვითონ ის თქვა რომ ესე იგი ჯობია რომ ის იყოსო და იყო იმ მაშინ პერიოდში იყო იჩხერის დამოუკიდებელი იჩხერის პირველი პრეზიდენტი იყო მესეავათა აკადემიის ხო და იქიდან მოდის ეს საერთოდ სულიერი ისიც გვაკავშირებს და ეხლა წეღანი თქვა რომ აგერა იქ საწარმოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და მოეწონა ანალიზ ხელსაწყოა ძალიან ძლიერი საწარმო იყო კომუნისტების პერიოდში და ეხლა შეინარჩუნეს ტექნიკურ უნივერსიტეტმა მადლობა ღმერთს რომ იქ არ დაიგრა ისა და შეინარჩუნა და მე ახლა დირექტორს ვისვამ კარგად და იქაც ვიყავით იმ დროს მიყვარდა ბატონი რამზანის
დავათვალიერებინე ამას ეს ქარხანა იქ დანადგარები თანამედროვე დანადგარები ქარხანა. აი ზედ მეტროს ამოსასვლელთან იქ სამგური მეტროული არის იქ ამოსასვლელთან არის იქ ხო და კაი ტერიტორია აქვს და ხო და ასევე სასწავლო კორპუსია და აგერი თქვა რომ აი ეს იგივე იქ თქვით რომ აი იგივე შეშეიდან იგივე იგუშეიდან იგივე ყაბარდიდან იგივე იქიდან ესე იგი და იმ წუთში რაღაც თითქოს და კავკასიური სახლის მშენებლობასაც იწყება კაი ის რაც იდეაშია ჩადებული მოპოვეს ახლა მეუბნები არა ხო და აი ეს თემა Наши слушатели, например, думают, раз такое хорошее дело, может быть, нам тоже, может быть, кто-то может заняться там и так далее. В последующем, я думаю, выпустить определенные акции, чтобы было то желающее участвовать население, чтобы оно могло участвовать. Это прекрасно. Выпустить акции определенные, чтобы они могли участвовать. Мы еще исходим из того, что раньше, еще лет 20-30 при советской власти это было, были работы на дому, такое отверточное производство. Это тоже мы обдумали. Вот для пожилых людей, бабушек, там, дедушек и так далее, лишние $500 в месяц не помешает, например, так, чтобы они могли отверточку. Это тоже мы налаживаем, чтобы большое население было задействовано, даже сидя у себя дома. Понимаете, вот так. მე მინდა ასევე თქვა აღნიშნო კიდე რომ ნამდვილად ამ საქმეში ძალიან რა თქმა უნდა აგერეს დამსწრე ისინი ბატონი ემზარის ბატონი ემზარის სტუდიაში არის ბატონი ემზარი გუგლაზე რომელიც ასევე გამოსტილი ბორდის ხელმძღვანელი იყო საზოგადოებრივ ტელევიზიაში და დღეს ჩვენი ესეც თანამშრომელი ჩვენი ცენტრის ინოვაციური ცენტრის თანამშრომელია და ესე იგი საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ეს ესე იგი წაიყვანს ბატონი ემზარი. ხო და ასევე მე მინდა ეს არ გამოვტოვო ბატონი გელა ყიფიანი. გელა ყიფიანი რომელიც ახლა ტექნიკურ უნივერსიტეტში აი რომ იტყვიან ჩვენი მარჯვენა ხელია რა და ადამიანი რომელიც ყველაფერში ყველანაირად ხო და ნუ მაგალაც ახლა რეცენზიები გააკეთეს ემზარიმ ამან ეს სალკე ცენტრის სახელით ვოლვოსთან ხო და ძალიან რომ იტყვიან მუშაობს ისიც ბატონი რომელიც ასევე ცნობილი ის არის დოქტორია აკადემიკოსია ისიც საქართველოს ეროვნული მეცნიერების და პრეზიდიუმის წევრი არის იქა და მოკლედ ძალიან ესე იგი მოკლედ ხო და ეხლა ჩვენ თავარია რომ როგორმე ეს ამი დანერგვა რომ წავიდეს ხო როგორმე ხელისუფლებისგან მე ისიც მინდა რომ ტექნიკური ისა თბილისის ესე იგი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც იქაც სადაც იქაც შეთავსებით იქაც მუშაობ ნახევარგამტართა ფიზიკის ესე იგი ფიზიკის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი ფაქტობრივად ეს კვლევითი ინსტიტუტი იმ წინა რეჟიმის დროს ყველა კვლევითი ინსტიტუტები აი რაც არსებობდა იმაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ესე იმ რეჟიმა წინა რეჟიმა რა სააკაშვილის რეჟიმი ყველა აი დაშალა და გააუქმა ახლა აქ ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაინც შენარჩუნებულია იქ არ ვიცი რა ჯირი ჭირდათ იმ უნივერსიტეტის მარტო უნივერსიტეტის არა ყველაფერი დაშალა ხო და დაშალა კი არა ეგ სხვა მაგრამ ხო და ფაქტობრივად იქაც მე მუშაობა ხელფას კი არ ვიღებ ჩვენ ხო არავინ არ ვიღებ ხელს ვარ თვით დაფინანსებაზე და იმას ვაბარებთ ანგარიშებს ვაბარებთ უნივერსიტეტის ხო და თვით დაფინანსება კიდე თქვენ კარაის გრანტები ძალიან ძნელია გრანტის მოპოვება და გრანტების აღება და მე მინდა რომ ამ საქმით და კიდე მრავალი ჩვენ რა შენ ისი ჩემო ზახარია სხვა მარტო სხვა ბევრი გამოგონებები გვაქვს რაღაცა და მაგრამ ძალიან ჭის რეალიზება და
ეხლა გრანტებზე შევიტანეთ, კიდევაც ესლებად შევიტანეთ. ამ გრანტზე ვიქნებ რაღაცა პატარა წამოვიდეს თანხა რაღაცა საშუალება რომ მე რა მინდა რომ მე ასევე მინდა რომ ის ნახევარგამტართა კვლევითი ინსტიტუტი იქნებ ფეხზე დავაყენო. აი თუნდაც და ესეც ბატონი რამზანის რას ლაპარაკობ ნეტავ რომ რატო რომ ნახევარგამტარებს ეხლა თქვენ გაიგეთ სოფლიოში ძალიან დიდი კაცო მთელი რა თქმა უნდა ხო და რატო უნდა ჩავდეს ეგისა და მე მინდა რომ და ვიღაც იმასაც უთხარი რა ქვია თესეულს ხელმძღვანელობას რა რომ კანცლერს და იმას რომ მე მეთქი შევეცდები რომ ფეხზე დავაყენო რა დაფინანსება რა და რომ ესა ისე აღვაღორძინოთ ეს ისა რა საქართველოში 200-მდე კვლევითი ინსტიტუტი იყო და კვლევით დაწესებულება 90-იან წლებში თქვენ რო ჩაიბარეთ ხელისუფლება 200-მდე კვლევითი ინსტიტუტი იყო არც ერთი აღარ არის ვცდილობ რომ რა გამოგვივა ეხლა რა გამოგვივა და რაღაცა ვცდილობთ ამას რომ მოხდეს რეალიზება. ეხლა ეს წეღანაც აღნიშნე რომ საექსპორტო ეს არის საქართველოს პირდაპირ ექსპორტი ეს არის შემოსავალი საქართველოს ხო? მაგრამ ის ხო არ არის ის თქვათ რა შემოდის რაღაც ისინი ნავსი და დუბაი და მოკლედ არაბული შემოდის რაღაცა და ეხლა შენებლობა და ის არ არის. ეს არის სუფთა ისა რომ ამით ტექნიკური ამით საქართველოს წინწა იწევს და მშენებლობებით წინწა იწევს შენ ამხელა ტექნიკური თანამშრომლები ჭირდება ინჟინერები ეს ამხელა ისა მე ეხლა ეს აი ეხლა ჩვენ რო განვიხილეთ უსებ ჩვენ განვიხილეთ გაჩვენა ამარო აღერ მერცეიბა ეს ის რა ქვია სამუხრუჭო სისტემა არის ბატარევლები, გებები, რა თქმა უნდა, თვითმფრინავებსაც და რა ვიცი და ყველანაირი ტრანსპორტი, ხო და აქ უკვე შეიძლება ესე რამხელა გაშლა შეიძლება ამ საქმის რამხელა გაშლა შეიძლება. კარგით. მადლობა ბატონო ნუგზარ. ის აქვს, ხო. ბატონო ნუგზარსაც მინდა სიტყვა გადავცეთ. თქვენ ამ გამოგონებაში ჩართული ბრძანდებით და თქვენც მინდა რომ ერთი-ორი სიტყვით გითხრათ ძალიან კარგად ახსნა ბატონმა რამზანმა რომ არა მარტო ეკოლოგია, არამედ მას შეთანაკლები ექნება. თუ დღეს დაუშვათ ხუნდებიანი სამუხრუჭე სისტემებზე, ხუნდების ცვლა არის საჭირო ყოველ 20-25,000 კილომეტრზე. ეს შეიძლება 100,000-იც გაიაროს, ახლა მე რაც ნახე, ხო, და გარემოს დაცვა, ეკონომია და აი ყველა ისა ეს გარემოს დაცვა, ეკონომია და პლუს რაც თავარია, ძალიან ხშირად ავარიები ხდება ხოლმე, მანქანების ავარიები და უსაფრთხოება, ხო? ეგ არის, ახლა მეტი სამუხრუჭე ხუნდების გადაცხელების შედეგად და თუ ეს არ ცხელდება კიდე და ეს არის ძალიან კარგი და ფანტასტიკური. ალბათ მომავალში და მე კიდე რა მინდა გკითხოთ, როგორ არის თუ არის ადვილი შესაძლებელი იმის, ეხლა მე კი ვთქვი ეხლა რომ ბატონმა მურმანმა ეს უკვე თავის მანქანაზე გააკეთა, რამდენად შესაძლებელი იქნება რომ დაუშვათ დღეს ვისაც ჩვეულებრივი მანქანები ყავს, როცა ეს ქარხანა დაიწყებს მუშაობას, ყველა სხვა მანქანებისთვისაც თუ შესაძლებელი იქნება რომ გაკეთდეს შეკვეთით დაუშვათ მე არ მყავს არც Mercedes-ი, არც Volvo მყავს. მე მყავს Citroen-ი და Citroen-ზე თუ შეიძლება რომ აი შეკვეთა გაკეთდეს დაუშვათ და მანქანაზე შეიძლება? ხო. ეხლა მე აი ხო თქვა რომ ეს დაყენებული ხო ამა დააყენა ხო? და თუ კი რამე ხარვერზე ქონდა, მოხსნა ისევ და რაღაცა უფრო გავიგო. რა თქმა უნდა, ახლა ეს არის შეწარბედი, ეს არის აი ნაჯახით სამუშაოს რო შეასრულებ. და ახლა ეს და ამყავს რაც შეგვილია რა რითაც ხო და ეხლა შეწარმოიდგინე შენ რომ ეს რომ ესე იგი განადგარები რო იყოს და საერთოდ ის წარმოებები ისაც შეუძლია რომ ეს გამო უკვე რა იმებს მიახსენებს ხო? რა თქმა უნდა. და აიფეთება ლაპარაკი. კი ბატონო. ეს არის რევოლუცია არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში რევოლუციური აი საუკუნის გამოგონებას ვეძახები ამ იმიტომ რომ ეს ამდენი საუკუნე ხო ერთი და იგივე ეს არის ხო? ხო, რევოლუცია ნიშნავს ხო? Бог дал для Грузии и для всего мира. О, да მე მინდა ასევე რომ ახლა Сколько ученых было,
Сколько Очень много. на протяжении 5500 лет. Да. Сколько было. И сами не знали, как они ходят. Потому что და ბატონო пока ზახარია Бог это не дал, კი никакой революции нет. მე რა მინდა კიდე ისე რა შეგვიშლის კიდე ხელს გაიგე რა შეგვიშლის ხელს რომ ბატონ რამზანს ახლა ამ უნდა ესე თავრობას თხოვო და რაღაცა თავრობას თხოვო რა პირა რომ ეს ჩვენთვის მონოპოლარია და ხელიდან უგაუშვებ და მას ეს ხელი შემშელი ერთ-ერთი ფაქტორი იქნება რომ როგორმე უნდა ესე იგი ყველანაირ მხარი დაუჭიროთ რომ მოქალაქეობა მიიღოს საქართველოს ამ ხალხს ახურა საქართველოს საერთო დამკვიდრება ცხოვრება ეს აღარ არის წავშე იქიდან წამოსულია უკვე რამდენი 30 წელია და В прошлом году в городе Майс среди 104 компаний мира мы туда направили всего лишь 2 экспоната, вот, которые представляли. Мы заняли самую высокую оценку дал грузинской компании Где это? технологии. Это в городе Майс, Евробрейк. Мы туда направили именно там, где тормозами занимаются. Фисита есть такая компания, которая организует эти выставки и модуль технологий занимается во всем мире. Она настолько оценила, там 104 компании было, Брэмбо, всякие и так далее. Нам дали самое первое место. Сейчас в этом еще мы дальше идем. Это крупные такие компании и так далее. Но есть школы в Грузии, которые участвуют в олимпиадах. Например, университет Ричардсона, это Америки. В прошлом году они заняли, одна школа, 30 человек, было 4 место. Сейчас мои дети тоже в этой школе учатся. Мы выбираем несколько человек и там, естественно, займем в Америке первое место, как минимум. Так, поэтому, когда директор сейчас ввели разговор, я говорю, нет, только первое место. Грузия. И компания грузинская первое место займет, и школа грузинская первое место займет в мире. Нормально? Рамзан, сейчас мы ввели разговор о том, чтобы ты такой же патриот, как все грузины, потому что ты больше патриот. Мы как раз говорили о том, чтобы гражданство транспортабельный, я не могу выезжать там, прочее и так далее. Ძირფასკალე მაყურებლებო ბატონმა რამზანმა ეხლა გითხრათ მის ნათქვამს კონკრეტულად ამერიკაში მალე იქნება გამოფენა, სადაც გამოფენა დათვალიერება და კონკურსი, სადაც აპირებენ ამ მოდელის აღებას და აუცილებლად პირველ ადგილს ავიღებთო ესეთი განწყობა. საქმე იმაშია, რომ ეს ძალიან კარგად თქვა ბატონმა მიგზავნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოგონება. იმ უამრავ გამოგონებებს შორის, რომლებიც ჩვენი ტელევიზიითაც ბევრი გაჟღერებულა, ბევრი ინოვაციების ავტორები. მაგრამ ეს ძალიან ეფექტურია, ძალიან ეფექტურია. ეს ეფექტურია და რეალურია, რამდენადაც უკვე მოლაპარაკებები მიდის Volvo-ს და Mercedes ქარხანასთან. ამას უნდა ყურადღება მიაქციოს და ეს უკვე აღარ უნდა იყოს მხოლოდ ამ ავტორთა ჯგუფის საკეთებელი, უნდა დაინტერესდეს ეკონომიკის სამინისტრო ამით და უნდა მათ ხელი შეუწყონ, კაცო. ნორმალური ქარხანა აშენდეს, ის ლაბორატორია ნორმალურად იქნას მოწყობილი, რომელშიც კეთდება ეს და აგერ ამ წუთას თქვა ბატონმა მუგზარმა, ეს არის წარმოიდგინეთ ეს ჩვენ რაც მუხრუჭი გავაკეთეთ, ეს არის ნაჯახით გაკეთებულიო და როცა პირობები უნდა ჩვენ საქართველოში ინტელექტუალური დიდი ძალა გვყავს, ჯერ კიდევ დარჩენილი და ამას უნდა გამოყენება ჩემო კარგებო. ბატონო ემზარ, ერთი-ორი სიტყვით თქვენს გითხარით ამ საოცრებას. ე ბატონო. ტექნიკურ ნაწილზე ითქვა. ბევრი ითქვა და კომპეტენტური ადამიანების მიერ ითქვა. ცენტრის დირექტორმაც ისაუბრა, ავტორმაც ისაუბრა, ამიტომ მე ყურადღებას გავამახვილებ მის საზოგადოებრივ ნაწილზე და სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობაზე გავამახვილებ ამ გამოგონების. ბატონი რამზანი ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი გახლავთ. ის არის ნამდვილი შვილი, ჭეშმარიტი შვილი, კავკასიის ჭეშმარიტი შვილი. როგორც ჩეჩნეთის, ისე საქართველოსი და ის არის სხვათა შორის
ერთ-ერთი უმთავრესი პიროვნება, ვინც დაიწყო ეს ეროვნული მოძრაობა, ვინც მოიყვანა ჯოხარ დუდაევი ხელისუფლებაში, ეროვნული სულის მატარებელი ადამიანია და ამ თავისუფლების სულის განხორციელებას სულს მას ზუსტად იმ ცენტრში, რომელიც ცენტრადაც ის აღიქვამს, კავკასიის ცენტრზეა საუბარი, საქართველოს, კერძოდ და თბილის, როგორც საქართველოს და მთელი კავკასიის, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს და ჩრდილოეთ კავკასიის ცენტრს და დედაქალაქს. მას უნდა ამ ტექნოლოგიების დანერგვა საქართველოში, ეს არის უმნიშვნელოვანესი გამოგონება, რომელსაც დიდი მომავალი აქვს. ჯერჯერობით ეს არის იმ პროცესში, რომ სერიოზული მოლაპარაკებები არის, ეს უკვე აღიარებულია, 50 ქვეყნის პატენტი აქვს მას. ეხლა ამას უნდა მხოლოდ და მხოლოდ სამომავლოდ ხელშეწყობა, ადგილობრივი ხელშეწყობა, უზარმაზარი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის დიდ წარმოებებზე, ამდვილ წარმოებებზეა საუბარი, ისეთ ქარხნებზეა საუბარი, რომელზეც ჩვენ შეგვეძლო მხოლოდ გვეოცნება აქამდე და აი ამას ჭირდება ზუსტად სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა მეგობრებო და იმედი მაქვს რომ ამის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან იქნება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია საერთოდ, ესე იგი ქართველი ადამიანი გერქვას რაღაცა ესე იგი შენზე იყოს დამოკიდებული და ამ საქმეს ხელი შეუშალო. ერთი მომენტი არსებობს ისეთი, რომ ქართულ წარმოებას აქამდე არასდროს ხელს არ უწყობდნენ და ღმერთმაქნას რომ ამითი მაინც დაიწყო. ეს ისეთი რამ არის, ეს დამოკიდებული არის ავტორზე. ესე იგი აქამდე იყო მცდელობა, საერთოდ ეს მცდელობა იმას კი არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანები ესე იგი არაკორექტულად იქცეოდნენ, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ინტერესი. ისინი ცდილობდნენ რა თქმა უნდა თავის ქვეყანაში წასულიყო ეს გამოგონება და იქ აშენებულიყო ქარხნები. იცოდნენ გამოება, იცოდნენ ესე იგი ტვინებზე ნადირობა ხო? არა, მე ჩვენ მთავრობაზე ვიძახია, ესენს ვარასდროს არიან დაინტერესებული არაფრით. ეხლა ვერ გეტყვით რითი არიან დაინტერესებული, ასეთი ვთქვათ ოქროს გამოგონება, რომელიც საოცრად არასდროს არ ჩავარდნია ხელში საქართველოს. ეხლა წინასწარ ასე ვთქვათ მოდი წინასწარ გამოვიდა დავაბრალეთ რომ ვინმე რამის წინააღმდეგი იქნება. ჩვენ დაველოდოთ რენებს როგორ განვითარდება, კარგად ვითარდება. ღმერთმაქნას ძალიან კარგი. ღმერთმაქნას რომ ეს ყველაფერი ისე განვითარდეს, როგორც საჭიროა, თუმცა სხვანაირად შეუძლებელია რომ განვითარდეს, იმიტომ რომ ეს გამოგონება ბოლომდეა მიყვანილი, ინტერესი ძალიან დიდია და ამის შედეგი უნდა იყოს 10,000 ნიმუშით შექმნილი და თქვენ იცით მრეწველობა რა დიდი მნიშვნელობის მქონე ერთ მრეწველობაზეა აქ საუბარი და თან როგორ მრეწველობა. როგორ მრეწველობაზე ეხლა საქართველოს თვითონ მანქანას არ უშვებს და უშვებს მუხრუჭებს, ესე იგი ეს უნდა მუხრუჭები, თან ეს მუხრუჭები ვიცით რომ არა მხოლოდ მანქანებისთვის არის. ყველაფრის ადაპტირება შეიძლება ნებისმიერი სახის თქმა უნდა. დაწყებული თვითმფრინავებით, დამთავრებული სატვირთო მანქანებით და ასე შემდეგ. ტრაქტორები და ასე შემდეგ. ყველანაირ ტრანსპორტზე შეიძლება ადაპტირება და უზარმაზარ ესე იგი პოტენციალზეა საუბარი, ამიტომ ყველანაირი ხელშეწყობა არა მხოლოდ ჩვენი ჯგუფის მხრიდან, არამედ ესე იგი ბატონმა მუგზელმა ახსენა კიდეც რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ძალიან მაყოფილი ვართ, რასაკვირველია განსაკუთრებით კელა ხიფიანი ახსენა, აკადემიკოსი, პროფესორი, კაედრისდებული ადამიანი, რომელიც გვერდში დგას ბატონ რამზანს, გვიდგას ჩვენ ამ საქმეში და საერთოდ ტექნიკური უნივერსიტეტი გვიდგას გვერდში ნამდვილად და დარწმუნებული ვართ, რომ არა მხოლოდ ტექნიკური უნივერსიტეტი, არამედ ყველა ის უწყება, რომელზეც დამოკიდებული არის ამ საქმის მომავალი, დაგვიდგება გვერდში ამ საშვილიშვილო საქმეში. აი რამხელა დიდებული იყო ხო, როდესაც ინდუსტრია ქუთაისის ავტოსაწარმოო გაიხსნა, ხო, რამდენი წლის წინ, დიახ ბატონო. რამდენი ათეული წლისი და
ესე იგი ამ ხელა დიდი ის იყო ხო ახლა დიდ იმას არ უშვებდა ბარტალია მაგრამ ყოველზე ხარისხიან მახარებს მაგრამ შეწარმოდგება ეს ავტოსაწარმო იქნება ის არაფერი იქნება ეს იქნება ავტოსაწარმო ამ ხელა ავტოსაწარმო ხო არა ერთ ქალაქში არამედ მრავალ ქალაქში მოკლედ მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ წარმატებები გისურვოთ ჩემო ძვირფასებო და я хочу пожелать вам успехов в вашем работе, в вашем начинании и дай Бог вам здоровья и Грузия будет и вся Кавказ, весь Кавказ будет немножко по-другому представлен во всем мире. Это прекрасно, что можно сказать. Я пример привожу. Когда алжирцам забили один гол, целые сутки не спала Грузия, так? Да. В конце концов проиграла. А мы Европу забиваем гол технологически самого высокого уровня, который в мире нет. Минимум на 20 лет. Да, я считаю, еще больше, не 20 лет, мы лет на 40 впереди этого самой Европы. Если тысяч лет не заменит колодки, то дальше да, это очень спасибо. Спасибо. Захарьева Заглиша, идея потенциал საქართველოში дай Бог, чтобы моя деятельность привела к развитию, созданию рабочих мест в Грузии, развитию, пополнению казны грузинского государства. Дай Бог. ჩემო ძვირფასებო, ბატონმა რამზანმა ახლა ბოლოს რას თქვა მე მინდა ეს გადაგითარგო ძალიან საინტერესო შედარება გააკეთა და საინტერესო თქვა თბილისის საქართველოს ნაკრებმა ერთი გოლი რო გაიტანა თამაშზე მთელი თბილისი ფეხზე იდგა უყურებდი აქედან და იყო ერთი აბრავი სიხარული და ჩვენ ფაქტიურად მთელი მსოფლიოს წინაშე გოლს გავიტანთ რომელიც დაახლოებით 40-50 წლის დაგვაწინაურებს სხვა ქვეყნებთან და ეს უნდა გვიხაროდეს და ეს უნდა ამას უნდა უშეუწყოთ ხელი. ძალიან საინტერესო არის ის იდეაც რომ თუ ამ ქარხნის მშენებლობა გადაწყდება საქართველოში ჯგუფი ხელმძღვანელი ჯგუფი ამის აპირებს რომ გამოუშვას ეგრეთ წოდებული არ ვიცი ობლიგაცია ერქმევა თუ რა ერქმევა იმას ფასიები ხალხები ხალხმა მაქსიმალურად მოსახლეობას ჩართავენ ამაში და მოსახლეობა იქნება თვითონ ამ წარმოების მფლობელიც გარკვეულწილად და დივიდენდებს მიიღებს ეს უტყუარი მომგებიანი საქმე უნდა იყოს ჩემი აზრით იმიტომ რომ მომავლისა ეს გამოგონება იმიტომ მე როგორც სამედიცინო დარგის წარმომადგენელი როგორც ონკოლოგი ჩემთვის ეს ფანტასტიკის დონემდეა თუ შემცირდება ეს მავნე ნივთიერებების გამოფრქვევა ამ მანქანებიდან და განსაკუთრებით თბილისში რა ხდება შემოყალიბება თბილისში ეს მანქანები დაქოქილი დგას და წავა გაჩერდება თქვენ წარმოდგენილი გაქვს რამდენი სამუხრუჭე ცვეთა მიმდინარეობს მუხრუჭების აქ და თურმე რა მავნე ყოფილა ეს გამონაფრქვევები არანაკლები მეტროში ხო მე კიდევ ერთი რამეზე მინდა ყურადღება გავამახვილო საქართველოს რატომღაც რაც შენდება თბილისში იქნება თუ საქართველოში იქნება არც ერთ ამ მშენებლობაზე და იმაზე სამედიცინო დასკვნებს არ თხოვლობენ და არ ახლავს თორე რომ ყოფილიყო ესეთი სამედიცინო კომისია რას ვაკეში გაკეთდა და წერეთელზე გაკეთდა და რომ შუაში გადმოიტანეს ადრე ტროტუართან თუ იყო გაჩერებები და ხალხი ვისაც მანქანა არ ყავდა და ცალი მხრიდან მაინც ცოტა სუფთა ჰაერიული და ეს ხალხი პირდაპირ ცენტრში გადმოიყვანეს და წინდა და უკიდან 3-4 ბენზპირენი არის ეგეთი ნივთიერება რომელიც
პირდაპირ ნომერ პირველი კანცეროგენია და ყველა არასრული წვის პროდუქტია ეს. ყველა არასრული წვის და ხა ფიზიკოსები ხართ და ყველამ კარგად იცით რომ მილში რომ გაატარო წნევით კვამლი ცენტრში ყველაზე მეტი სიმკვრივე ექნება. ესე ვფიქრობ. და ამიტომ ეს ხალხი გადმოსვეს იქა საათობისგან და წინდან და უკიდან. მეტროს ახლა სად მუხრუჭდება, სადაც ის არის ხალხი დგას, ხო? და თან იქ მუხრუჭდება. იქ მუხრუჭდება, შენ წარმოგიდგენ ახლა იმ ადგილას, ესე იგი რამხელა ის არის და არქის უთქავს იმას. მანქანას გარეცხიდან გარეცხამდე რომ მივიყვან ხოლმე. ახლა ეთქოთანა. მთელი დისკი ქვია, სულ არ გაშავებული გაწმენითი, ხო? მოკლედ ძირფასო ტელემაყურებლებო, სხვა თემებზე აღარ გადავალთ დღეს. მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ რამზანს, მის ოჯახში ხდება დღეს ჩაწერა. ეს არის ჩვენი სახელდახელო სტუდია, სტუმრად და ეს რუბრიკაც გვაქვს, ასე გამოგვივიდა რომ 3 სხვა რუბრიკით მიდის ჩვენი გადაცემა და ეს თბილი და ლამაზი ოჯახი თავისი საინტერესო გამოგონებით დახვდა სტუმრად და მადლობა გითხრათ თქვენ ჩემო ძვირფასო დამსწრეებო ბატონო ლუქსარ, ბატონო მურმან, ბატონო ემზარ და ჩვენს გადამხელ ჯგუფს. Спасибо вам. Мадლობა ასევე. Огромное спасибо за ваши вот так за ваш уют и за ваше изобретение. Спасибо вам. Нахвамдись.